목소리로 기도하며 예배를 시작해요. 하나님, 우리의 예배를 기쁘게 받아주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Let's pray together in English. My Lord, take our worship with your joy and happiness. I pray in the name of Jesus. Amen. 우리 이 시간 하나님을 찬양해요. 하늘의 문을 여소서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다. 기도의 향기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서. 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서. 이곳에서 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다.
우리 이 시간 마음을 모아 함께 기도합니다. 사랑의 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 귀를 내어 하나님께 예배 드리는 시간을 주셔서 감사합니다. 비록 같이 모여 교회에서 예배 드리지는 못하지만 각자 있는 곳에서 드리는 이 예배를 기쁘게 받아주세요. 한 주간 하나님 보시기에 이쁘지 못한 행동이나 말을 했음에 회개합니다. 자비의 하나님, 우리를 용서하여 주시옵시고 다시금 하나님의 자녀를 올바르게 살아갈 수 있도록 도와주세요. 지금 전 세계가 코로나로 인해 힘들고 아파합니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨주시사 이 어려운 시기를 잘 이겨낼 힘을 주시고 넉넉히 이길 힘 또한 주세요. 우리 어린이 물을 이끌어 가시는 신성호 목사님과 선생님들을 축복해 주시고 영육간의 강건함을 인도해 주세요. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 바라고 원하고 기도합니다. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 Today's Word of God in Bible. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 창세기 45장 7절에서 8절 말씀. 아멘. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your life by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Genesis chapter 45, verse 7 to 8. Amen. Jacob had 12 sons, but he loved his son Joseph the most. He gave Joseph a special brightly colored coat. Joseph's brothers were jealous of him. They hated him. Joseph also had special dreams. In my dream, we were tying up bundles of wheat, he said, and your bundles bowed down to mine. Joseph's brothers hated him even more. Joseph had another dream. The sun, the moon, and 11 stars bowed down before me. His father and brothers grumbled. Are you saying you will rule over us? One day, Joseph's brothers were in the fields watching their sheep. They saw him coming to see them. They planned to kill him and put an end to all his dreams. It would be wrong to kill our brother, said Reuben. Let's throw him in this empty well. So they tore off Joseph's special coat and threw him into the well. Ishmaelite traders came by on their way to Egypt. Let's sell Joseph as a slave to the Ishmaelites, suggested Judah. So the brothers sold Joseph for 20 pieces of silver. In Egypt, the Ishmaelites sold Joseph to Potiphar, one of Pharaoh's captains. God blessed Joseph and made him successful. Potiphar put Joseph in charge of his whole household. Joseph served Potiphar well. Potiphar's wife wanted Joseph to sin against God. Joseph refused, so she lied about him. Potiphar believed her, and Joseph was thrown into prison. In prison,
Joseph met two of Pharaoh's servants. They each had dreams, and God showed Joseph their meaning. Joseph's explanations came true. The cupbearer was released, and the baker was hanged. 2 years later, Pharaoh had two troubling dreams. The cupbearer remembered what Joseph had done for him and told Pharaoh. So Pharaoh sent for Joseph and told him his dreams. God showed Joseph the meaning of Pharaoh's dreams. "For 7 years a lot of food will grow," said Joseph. "So store up food because 7 years of famine will follow." Pharaoh was impressed by Joseph's wisdom, so he put Joseph in charge of storing up all the food. Apart from Pharaoh, no one in Egypt was more powerful than Joseph. Joseph's brothers went to Egypt to buy food. They bowed before Joseph, but did not recognize him. When he saw that they had changed, he told them who he was. The brothers were terrified. "You meant to harm me," Joseph said, "but God used that for good. Bring all of our family to Egypt. We will have plenty to eat." 샬롬! 우리 함께 성경 이야기를 나누어요. 아브라함은 이삭을 낳고, 이삭은 야곱을 낳고, 야곱은 12명의 아들과 1명의 딸을 낳았습니다. 야곱은 총 13명의 자녀들 중에 11번째 아들인 요셉을 가장 사랑했어요. 요셉에게만 좋고 아름다운 옷을 입혔죠. 그래서 자녀들 중에서도 유독 요셉만 아버지의 특별한 사랑을 받고 있기에 형제들은 요셉을 시기했어요. 어느 날 요셉은 꿈을 꾸게 됩니다. 형들의 11개의 볏짚, 곡식단이 있었는데 그것이 자신의 볏짚을 향해 절을 하는 꿈을 꾼 거예요. 그리고 또 꿈을 꿨는데 하늘의 해와 달과 11개의 별이 자신에게 절을 하는 꿈을 꿉니다. 요셉의 꿈 이야기를 들은 형들은 그를 너무너무 미워하게 되었어요. 그래서 이집트로 가는 상인들에게 요셉을 팔아넘겼고 사나운 동물에게 요셉이 잡혀 먹었다고 아버지에게 속여서 이야기했습니다. 그 이야기를 들은 야곱은 큰 슬픔에 빠지게 됩니다. 노예로 이집트에 팔려간 요셉은 하나님의 은혜로 보디발 장군의 집안일을 담당하는 자로서 일하게 되었습니다. 그런데 장군의 아내가 요셉을 큰 위험에 빠뜨리게 됩니다. 이로 인해 정직한 요셉은 감옥에 갇히게 되었으나 그곳에서도 요셉은 하나님의 은혜 가운데에 안전하게 잘 지낼 수 있었습니다. 어느 날 요셉이 옥에 있을 때 이집트 왕 바로의 꿈을 해석해 주게 돼요. 이집트의 미래에 대한 환상으로 7년의 풍년과 7년의 흉년이 올 것을 설명한 것입니다. 꿈의 해석과 그의 지혜로운 말에 바로 왕은 감동하였고 요셉을 애굽의 총리로 임명합니다. 요셉을 통해 이집트는 7년의 풍년을 잘 준비했고 또한 7년의 흉년을 잘 견뎌낼 수 있었습니다. 그런데 그 7년의 흉년은 이집트에만 있었던 게 아니에요. 온 세상을 덮었어요. 가나안 땅에 사는 야곱의 가족들도 먹을 것이 없어서 고생하고 있었습니다. 그때 이집트에는 곡식이 있다, 이집트에는 먹을 것이 있다라는 그 이야기를 듣고 요셉의 형 10명이
곡식을 구하기 위해 이집트로 내려갑니다. 그리고 그곳에서 형들은 이집트 총리인 자신의 동생 요셉을 만나요. 형들이 요셉을 팔았어요. 그리고 다시 만나는 그날, 형들이 요셉을 다시 만나는 그때까지 약 20년의 세월이 흘렀어요. 형들은 요셉을 두려워했습니다. 왜냐면 형들이 요셉을 노예로 팔았기 때문이죠. 그러나 요셉은 20년 전 자신이 꾸었던 꿈이 지금 이때를 위함인 것을 알게 되었고, 모든 것이 하나님의 위대한 구원의 역사임을 형들에게 알려줍니다. 형들, 걱정하지 마세요. 형들이 나를 팔아넘긴 것이 아니라 그것은 지금 형들을 구하고 우리 아버지를 살리고 내 가족을 살리기 위한, 또한 이 나라를 살리기 위한 하나님의 계획이에요. 그리고 아버지 야곱과 모든 가족을 이집트로 초대하여 행복하게 살았고, 그들은 어려운 시기를 이겨냅니다. 함께 생각해 보아요. 요셉은 어려운 가운데 있어도 정직하였어요. 성실하였습니다. 왜냐하면 하나님께서 보여주시는 꿈을 보는 자였기 때문이었어요. 곧 하나님의 약속을 듣는 자예요. 하나님의 약속을 믿기에 어려움이 찾아와도 꿋꿋이 참고 견딜 수 있었던 것입니다. 왜? 하나님께서 약속을 지키시기 때문에. 하나님과 함께하기에 그 어려운 길을 지나올 수 있었습니다. 결국 하나님께서 보이시는 꿈, 형들이 싫어했고 또 아버지 야곱이 싫어했던 그 꿈들, 그러나 그 꿈은 야곱을 살리는 꿈이고 형제들을 살리는 꿈이고 또한 가족 모두를 살리는 꿈이었습니다. 요셉은 형들을 미워하지 않았어요. 왜냐하면 하나님의 놀라운 계획을 깨닫고 있었기 때문이죠. 우리가 깊이 생각해 볼 것이 있어요. 하나님께서 나를 인도하시고 하나님께서 보여주시는 그 길은 나를 살리고 또한 내가 사람들을 살리는 구원의 길이다 라는 것을 우리가 깊이 생각해 보아야 해요. 사랑하는 예담 어린이 여러분, 요셉이 총리가 된 것보다 요셉이 하나님께 순종하였기에 어려움에 처한 수많은 생명들을 살렸다는 것이 더욱 중요한 거예요. 그것이 은혜예요. 하나님의 아들이신 예수님은 인간의 몸으로 가장 낮은 자리에 오셨고 가장 큰 고난을 당하셨습니다. 우리를 살리기 위해, 구원의 은혜를 주시기 위해. 하나님의 역사는 우리를 살리는 길입니다. 우리에게 생명을 주시는 길입니다. 우리에게 복을 주시는 길입니다. 총리와 같이 높은 곳을 향해 올라가기 위해서 내 모든 힘을 다하는 것보다 하나님의 말씀에 순종하여 낮은 곳으로 향해 가기를 축복합니다. 그곳에서 하나님께서 우리를 높이시고 그곳에서 우리를 통해 생명이 살아나는 놀라운 은혜를 보게 될 것입니다. 여러분 모두 생명을 살리는 그 은혜의 주의 백성이 되길 축복합니다. 아멘. 함께 말씀 퀴즈를 풀어볼까요? Let's answer the Bible quiz. Question 1. 말씀 빈칸 채우기. Fill in the blanks. 천천히 읽으며 답을 맞히겠습니다. 하나님이
큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니. 창세기 45장 7절 말씀. 아멘. But God sent me ahead of you to preserve for your remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Genesis chapter 45 verse 7. Amen. Question 2. 목사님의 설교를 잘 기억해서 답해 주세요. Answer carefully from today's words. 첫 번째 문제. 12명의 야곱의 아들 중 야곱이 가장 사랑했던 아들의 이름은 무엇입니까? What is the name of the son who is Jacob's favorite child among 12 sons? 정답은 요셉, 조셉. 두 번째 문제. 요셉은 어느 나라의 노예로 끌려갑니까? In which country is Joseph taken as a slave? 정답은 이집트, Egypt. 세 번째 문제. 요셉은 누구의 꿈을 해석해주고 이집트의 총리가 됩니까? Whose dream did Joseph interpret and become the prime minister of Egypt? 정답은 바로, 파라오. 우리 함께 한마음 기도를 드려요. 우리에게 생명을 주신 하나님, 하나님의 계획은 정말 놀랍습니다. 때때로 우리가 급한 마음으로 하고 싶은 대로 행동하고 후회할 때가 있었습니다. 그러나 하나님의 약속을 믿고 기다리면 우리에게 놀라운 선물을 주시는 것을 알게 되었습니다. 하나님의 은혜를 날마다 기다리며 정직하게 살겠습니다. 그리고 사랑하며 살겠습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Let's pray. One heart prayer. God who gives us life, your plan is amazing. Sometimes we have done with impatience what we wanted to do and regret it. However, if we believe in God's promise and wait, we have learned that you will give us amazing gifts. We will wait for God's grace every day and live honestly. And we will live with love. We pray in the name of Jesus. Amen. 우리 이 시간 감사 열매의 저금통에 나의 마음과 정성을 담아 하나님께 드려요. Give my offering to God with all my heart and sincerity.
우리 이 시간 찬양으로 함께 봉헌 기도를 드려요. Let's sing together as offering prayer. 날마다 우리에게 복 내려주시는 은혜로우신 하나님 참 감사합니다. 온 마음과 정성 다해 이 예물 은혜로우신 하나님 더 사랑합니다. 아멘. 지난주 말씀 활동 Last week Holy Activity 너와 나의 모습이 예수님 닮아 너와 나의 모습이 예수님 닮아 하루 이틀 매일매일 지날 때마다 더 닮아가길 원해요. 너와 나의 모습이 예수님 닮아 너와 나의 모습이 예수님 닮아 하루 이틀 매일매일 지날 때마다 더 닮아가길 원해요. 예수님 사랑이 예수님 축복이 예수님 은혜가 당신과 함께 하길 원해요. 너와 나의 모습이 예수님 닮아 너와 나의 모습이 예수님 닮아 하루 이틀 매일매일 지날 때마다 더 닮아가길 원해요. 이번 주 말씀 활동 This week Holy Activity 구원의 선물을 나눠요. 먼저 부모님에게 과자를 사달라고 조릅니다. 엄마 과자 사줘 과자 사줘 다 이유가 있단 말이야. 다음과 같은 내용으로 편지를 씁니다. 영어로 또는 따갈로그어로. 그 다음에 편지와 함께 과자를 포장합니다. 여러 세트를 만들어 주셔도 좋습니다. 담임선생님을 통해 또는 부모님을 통해 수요일까지 교회에 전달합니다. 마지막으로 받은 과자 선물을 모아서 어려움 가운데 있는 필리핀 아이들에게 전달하겠습니다. 우리 같이 요셉처럼 되어보아요. 교회 소식을 전합니다. Announcement. 여러분의 아름다운 재능으로 헌금 특송 영상을 제작해주세요. 대표기도 영상을 잘 준비해주세요. 기도문 작성 순서에 따라 기도해 주시기를 부탁합니다. 올해의 성경 쓰기 마가복음입니다. 9월 27일까지의 범위가 마가복음 15장 27절까지입니다. 하루 3절씩 최선을 다해 성경을 쓰고 묵상합시다. 10월 매일 기도표가 나왔습니다. 잘 지켜 날마다 기도합시다. 예수님께서 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다. Let's pray the Lord's Prayer as closing prayer. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고
악에서 구하소서. 나라와